नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। तेलंगणामध्ये थंडीची तीव्रता वाढली। आसिफाबाद संगारेड्डी जिल्ह्यामध्ये एकेकी तापमानाची नोंद। आदिलाबाद काँग्रेसमध्ये सामील ग्रामीण मंडळ नेते आणि कार्यकर्ते, BRS आणि भाजपमधून सामील। बोधचे आमदार माजी खासदार म्हणतात की टेमकायला हरवल्याशिवाय विकास साध्य करता येत नाही। स्वयं बापूराव काँग्रेस समर्थी उमेदवाराच्या वतीने प्रचार करत आहेत। सतत चालणारे नित्य अन्नदान, कंदील श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। आदिलाबाद रिम्समध्ये कर्करोगाचा उपचार, लांब अंतर जाणे आणि DMHO म्हणतात की गरज नाही। आजच्या सविस्तर बातम्या। तेलंगणात थंडी प्रचंड वाढलेली आहे। किमान तापमान 1 अंकी घसरल्याने लोक थंडीने थरथर कापत आहेत, विशेषतः उत्तरेकडील आणि ईशान्येकडील जिल्ह्यामध्ये। पुढील 2 दिवसांमध्ये थंडीची तीव्रता ही आणखी वाढेल असा अंदाज हवामान खात्याने वर्तवलेला आहे। असे म्हटले जाते की तापमान सामान्य किमान तापापेक्षा ही 3 अंश सेल्सिअसने कमी होण्याची शक्यता आहे। तर राज्यातील 12 जिल्ह्यांमध्ये तापमान 8 अंश सेल्सिअस ते 10 अंश सेल्सिअस दरम्यान नोंदवले जाण्याची शक्यता असल्याने संबंधित जिल्ह्यासाठी ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आलेला आहे। थंडीच्या या वाढत्या तीव्रतेमुळे पार्श्वभूमीवर अधिकारी लोकांना उबदार कपडे घालणे, रात्रीचा प्रवास कमी करणे आणि जास्त पिण्याचे पाणी आणि गरम पेय पिणे यासारख्या खबरदारी घेण्याचे आवाहन करत आहे। मंत्री जुपल्ली कृष्णाराव म्हणाले की मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही जनतेने आमच्यावर ठेवलेला विश्वास हा कायम ठेवलेला आहे। मागील BRS सरकारच्या व्यवस्थापनेमुळे आर्थिक व्यवस्था विस्कळीत झालेली आहे असा आरोप त्यांनी केला। ते म्हणाले की राज्य कर्जाचा ढीग बनलेले आहे। लोकांना आनंदी करण्याच्या उद्देशाने लोकांना दिलेल्या हमीची अंमलबजावणी केली जात आहे असेही सांगण्यात आले। कोल्हापूर मतदारसंघामध्ये झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यामध्ये सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाने आपले वर्चस्व कायम ठेवलेले आहे। सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाचे समर्थक 50 जागांवर विजयी झाले, तर भाजप आणि BRS मधात
या उमेदवार 28 जागांवर विजयी झाले. 8 స్థానాలు వచ్చినాయి. అట్లాగే ఇండిపెండెంట్ అంటే కాంగ్రెస్లోనే ఇద్దరు మామిళ్ళ కాడ నేనుంటది కింద విత్డ్రా చేసుకోకుండా కారణంగా ఇద్దరు పోటీ చేసిన కారణంగా అందులో అటువంటి 3 గెలవడం జరిగింది. అంటే ఓవరాల్గా చూస్తే లెక్క చూస్తే మొత్తంగా 50 కాంగ్రెస్ పార్టీ చూస్తే టీఆర్ఎస్ బీజేపీ కలిపి వచ్చిన స్థానాలు కోడేరు మండలిలో 14 ఉంటే కాంగ్రెస్ మొత్తం 22 ఉంటే కాంగ్రెస్ 14, బీఆర్ఎస్ 6, ఇండిపెండెంట్ 2, మొత్తం 22. అంటే పెద్దకొత్తపల్లిలో మొత్తం 28 ఉంటే 18 కాంగ్రెస్, 10 బీజేపీ బీఆర్ఎస్. తర్వాత అట్లాగే కొల్లాపూర్ సంబంధించి 18లో 10 కాంగ్రెస్, బీజేపీ బీఆర్ఎస్ కలిపి 7, 1 ఇండిపెండెంట్. అట్లాగే పెంటపల్లికి సంబంధించి చెరి 5 రావడం జరిగింది, మొత్తం 10లో. ఇంకా 3 మండలాలు ఉన్నాయి. అంటే ఈ 2 సంవత్సరాల కాలంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ పైన ఉన్నటువంటి ప్రజాభిమానంతో 2 భాగాలు అంటే 2 వంతులు కాంగ్రెస్ పార్టీకి వస్తే 1 వంతు మాత్రమే బీజేపీ బీఆర్ఎస్ కలిసి పోటీ చేశారు. ఒక్కొక్కడమైతే మేము పోటీ పడలేమని మొదటి నుంచి ఎట్లయితే రాష్ట్ర స్థాయిలో आदिलाबादमध्ये विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस पक्षामध्ये सामील होणाऱ्या लोकांची संख्या वाढत आहे. काँग्रेस सरकारने राबवलेल्या कल्याणकारी योजनांमुळे लोक इतर पक्षांमधून काँग्रेस पक्षामध्ये सामील होत आहे. सोमवारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस प्रजासेवा भवनामध्ये आदिलाबाद ग्रामीण मंडळाच्या पिपळधरी, मंदोगुडा आणि दहीगुडा गावातील मोठ्या संख्येने लोक मिंकू नारायण रेड्डी, जंगूबाई आणि तेलंगे बापूराव यांच्या नेतृत्वाखाली बीआरएस आणि भाजपमधून काँग्रेस पक्षामध्ये सामील झाले. काँग्रेस नेते डीसीसीबी अध्यक्ष अड्डीभोजा रेड्डी आणि गिम्मा संतोषराव यांनी पक्षाचे स्कार्फ देऊन त्यांचे स्वागत केले. त्यांनी सांगितले की आगामी एमपीटीसी जेडपीटीसी निवडणुकासाठी पक्षाला अधिक बळकट करतील आणि निवडणुकीमध्ये त्यांची ताकद दाखवतील. గ్రామం నుండి గెలిచిన సర్పంచులందరికీ సన్మానం చేయాలన్న ఆలోచనతోని ఈ కార్యక్రమానికి ఏ గ్రామంలో చూసినా కూడా మిలిటరీ ఎట్లా బార్డర్ మీద ఉంటుందో కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిని రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వంలో, అదే విధంగా రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో, అదే విధంగా కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో, మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారి నాయకత్వంలో మనం కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిపించి మజబూత్ చేద్దామన్న ఆలోచనతోని ఈరోజు గ్రామాలలో పునాది వేయడం జరిగిందని చెప్పి వార్డు స్థాయి నుంచి సర్పంచ్ స్థాయికి మీ అందరికీ నేను పేరు నమస్కారం తెలియజేస్తా ఉన్నాను. నేను ఒకటే మిత్రులు మనం వేస్తా ఉన్నాను. ఈ రోజు మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత 10 సంవత్సరాల బీఆర్ఎస్ కాలంలో ఏ గ్రామంలో ఒక ఇల్లు లేకుండే. మీరు ఆలోచించండి. అది మనం ఇంకా ప్రజలకు తీసుకుపోయే అవసరం ఉంది అని చెప్పి, ఎందుకంటే త్వరలోనే జిల్లా పరిషత్ ఎలక్షన్, ఎంపీటీసీ ఎలక్షన్, జెడ్పీటీసీ ఎలక్షన్, రిజర్వేషన్ కూడా మారుతుంది. ఇవన్నీ జరుగుతాయి. కాబట్టి ఈరోజు చూస్తూ ఉంటే మనం గ్రామాలలో మనం చేసే అభివృద్ధి పథకాలు, మహిళలకు బస్సు ఫ్రీ, అదేవిధంగా 200 కరెంటు ఫ్రీ, అదేవిధంగా చూస్తూ ఉంటే ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు తినే బియ్యం, మా దొర తినే బియ్యం, మా కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి తినే బియ్యం పేదలకు కుడియాలన్న ఆలోచనతో ఈరోజు మన ప్రభుత్వం సన్న బియ్య కార్యక్రమం రేషన్ కార్డులు ఇవ్వడం జరిగిందని చెప్పి, గత 10 సంవత్సరాల్లో కూడా రేషన్ కార్డులు ఇవ్వని దగ్ధమ ప్రభుత్వాలు గతం ఉండే అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. 63 పంచాయతీల్ని మనం ఈ రోజు నియోజకవర్గంలో కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో గెలుచుకోవడం జరిగింది. మరి ఈ నియోజకవర్గంలో మరి జరుగుతున్నటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు అయితేనేది, సంక్షేమ పథకాలు అయితేనేది, కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి చేపట్టిన సేవా కార్యక్రమాలు అయితేనేది, వీటన్నింటినీ చూసి ప్రజలు ఈరోజు మరి మనందరి అభ్యర్థుల్ని ఆదరించడం జరిగింది. అక్కడక్కడ కొందరు అధికార పార్టీలు ఎన్నుకునే దమ్ము లేక బీజేపీ బీఆర్ఎస్ కుమ్మక్కై కొన్ని స్థానాలు అక్కడక్కడ వారు గెలిచిండవచ్చు తప్ప ఇంకొకటి కాదనే విషయాన్ని గుర్తుంచుకోండి. डीएमएचओ डॉक्टर नरेंद्र राठोड म्हणाले की आदिलाबाद शहरातील रिम्समध्ये गर्भाशयाच्या कर्करोगाने ग्रस्त असलेल्यांवर उपचार केले जात आहे. सोमवारी शहरातील डीएमएचओ कार्यालयाच्या कॉन्फरन्स हॉलमध्ये जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे डॉक्टर
आणि फार्मसिटी बैठक घेण्यात आली। महिलांमध्ये गर्भाशयाच्या कर्करोग रोखण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या मानवी या पॅपिलोमा लसीवर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता। तर या महिन्याच्या 18 तारखेपासून जिल्ह्यात आयोजित करण्यात येणाऱ्या कुष्ठरोग ओळख मोहिमेची या कर्मचाऱ्यांना जाणीव करून देण्यात आली। सब सेंटर लेवल కాదు సో మీరు దాంతో పాటు ఇప్పుడు మా కమిషనర్ మేడం ఆల్కోవా నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ వర్క్షాప్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ఉమెన్స్లో సెకండ్ మోస్ట్ కామన్ వైరస్ వ్యాక్సినేషన్ ఇది ఎప్పటి నుంచో వ్యాక్సిన్ వస్తుంది దాదాపు గవర్నమెంట్ తరఫున లాస్ట్ ప్రైవేట్లో ఆల్రెడీ వ్యాక్సిన్ జరుగుతుంది ఇది గవర్నమెంట్ పరంగా ఎవరు తీసుకోవాలి ఏ విధంగా తీసుకోవాలి పిఎస్సీస్ క్లాసెస్ కాల్ చేయండి ఎందుకంటే ఈ అటెండెన్స్ స్టేట్కి వెళ్తుంది స్టేట్ నుంచి డైరెక్ట్గా మీకు నేను చాలా తక్కువ మందిని చూస్తున్నాను మెడికల్ ఆఫీసర్స్ సో వాళ్ళ సిబ్బంది వచ్చుంటే వాళ్ళకి కాల్ చేయవలసి ఉంటుంది శ్రద్ధగా విని ఫీల్డ్ లెవెల్లో అలాగే ఈరోజు ముఖ్యంగా మనం రెండు విషయాల మీద మనం ఇక్కడ ట్రైనింగ్ కోసం అందరికీ పిలవడం జరిగింది। ముఖ్యంగా ఉమెన్ పాపిలోమా వైరస్ వ్యాక్సిన్ అనేది దానికి మనం కొత్తగా మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, దాని గురించి మీకు ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది। అలాగే ఈ నెల 18 నుంచి 31 రోజు వరకు అంటే ఈ 14 డేస్ ఎల్సిడిసి ఇది మీరు అందరూ ఇంతకుముందు కూడా చేశారు, లెప్రసీ కేస్ డిటెక్షన్ క్యాంపెయినింగ్ అనేది మనం ఈ నెల 18 నుంచి చేస్తాము। సో ఈ రెండు విషయాల మీద మీ అందరం ఇక్కడ గ్యాదర్ కావడం జరిగింది। సో ముఖ్యంగా హ్యూమన్ పాపిలోమా వైరస్ అంటే ముఖ్యమైన అంటే సర్వైకల్ క్యాన్సర్కి ఇది ఈ వైరస్ తోటి మనకి అన్నిటికంటే ఎక్కువ క్యాన్సర్ వచ్చేది టాప్లో రెండవ కార్సినోమా బ్రెస్ట్ అయితే అయింది, తర్వాత సెకండ్ కార్సినోమా సర్విక్స్తో తోటి చాలామంది చనిపోవడం జరుగుతున్నది అని చెప్పేసి ఇది ముఖ్యంగా ఎవరైతే 14 సంవత్సరం 14th బర్త్డే కంప్లీట్ చేసుకొని 15th కాకముందు అంటే 14th నుంచి 15th ముందు ఉన్న వాళ్ళకి క్యాంపెయినింగ్ మోడ్లో డైలీ మనం ఎట్లయితే మామూలుగా శనివారం తర్వాత బుధవారం మనం ఇమ్యునైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తాము, అలా కాకుండా డైలీ మోడ్లో ఇది 14th కంప్లీట్ అయిన తర్వాత 15th లోపు ఉన్న వాళ్ళకి సింగిల్ డోస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది। ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే ఇది కొత్తగా మనం ప్రవేశపెడుతున్నాం। ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆ డోస్లో ఇస్తేనే మనకు చాలామంది స్త్రీలు మహిళలు కార్సినోమాతో చనిపోతున్నారు। అది ఇవ్వడమే కాకుండా దాని గురించి మీరు అవగాహన కూడా కల్పించాలా। ఎట్లా అవగాహన కల్పిస్తారు? ఎవరికైనా క్రానిక్ డిసీజెస్ ఉన్నా, వైట్ డిశ్చార్జ్ ఉన్నా కూడా, ఏదైనా గర్భసంచి గురించి ఏదైనా బ్లీడింగ్ ఎక్కువైనా కూడా, తర్వాత ఎవరైతే పోస్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ బ్లీడింగ్ అయినా వీళ్ళందరికీ మనకు క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి, అలాగే క్యాన్సర్ కోసం ట్రీట్మెంట్ కూడా మనకు రిమ్స్లో సెకండ్ డోసు ఫస్ట్ డోసు అక్కడ తీసుకొని సెకండ్ డోసు మనకు ఏదైతే కీమోథెరపీ మన రిమ్స్లోనే మనం ఇవ్వడం జరుగుతుంది। కాబట్టి మన ఆదిలాబాద్ జిల్లా ప్రజలకు చాలా ఇది శుభవార్త। ఎవరైతే క్యాన్సర్తో బాధపడుతున్నారో వాళ్ళకి ఇక్కడ నుంచి హైదరాబాద్ పోకుండా మనం ఆదిలాబాద్లోనే సెకండ్ డోస్ నుంచి ఇక్కడ మనం స్పెషల్గా ఇప్పటికే మనకు 15 మంది 15 మెంబర్స్ క్యాన్సర్ బాధితులకు మనకు ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది। ఇప్పుడు క్యాన్సర్ బాధితులు మన జిల్లాలో ఇప్పటివరకు ఏదైతే మన రిమ్స్ డాటా ప్రకారం 62 మంది సర్వైకల్ క్యాన్సర్తో బాధపడుతున్నారు, వాళ్ళందరికీ కూడా మనం ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి। సో ఇంతకుముందు కూడా మెడికల్ ఆఫీసర్కి చెప్పాము, మీ లైన్ లిస్ట్ అనేది ఎక్కడ ఉందో క్యాన్సర్ ఆల్ క్యాన్సర్స్ ఏ క్యాన్సర్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళందరినీ మాకు లైన్ లిస్ట్ ఇస్తే మనం రిమ్స్ ద్వారా వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం। సో అలాగే మన ఎల్సిడిసి లాస్ట్ టైం మనము గత ఎవ్రీ సంవత్సరం మనం ప్రతి సంవత్సరం మనం లెప్రసీ కేస్ డిటెక్షన్ క్యాంప్ చేస్తున్నాము। దీనికోసం 1002 టీమ్స్ చేయడం జరిగింది। సో ఇది ముఖ్యంగా మార్నింగ్ 6 to 9 మధ్యలోనే చేయాలి। సో గత సంవత్సరం మేము ఇక్కడ ఆల్ సూపర్వైజర్ దయచేసి గమనించండి, గత సంవత్సరం జరిగిన లోపాలు ఈసారి జరగకుండా చేయడానికే మన ఇక్కడ మీటింగ్। ఎందుకంటే ప్రతి సంవత్సరం మీరు చేస్తారు, కానీ అందులో గ్యాప్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో ఆ గ్యాప్స్ ముఖ్యంగా ఐడెంటిఫై చేసుకొని, అది కాకుండా ముఖ్యంగా మీరు ఏదైతే
హౌస్ నంబర్ దగ్గర ఎక్కడ వేస్తారు చూడండి, అక్కడ మాకు హౌస్ నంబరింగ్ కానీ అవి సరిగా వేయడం లేదు. ఎందుకంటే మనకు ఇక్కడ సెంట్రల్ నుంచి టీమ్ వెరిఫికేషన్ కూడా వస్తుంది దీనికోసం. సో హౌస్ నంబరింగ్ అయితే ఏంటి, తర్వాత రిపోర్టింగ్, डेली रिपोर्टिंग सिस्टम कावाला. CITU नेते किरण आणि दर्शनाला मल्लेश यांनी केंद्र सरकारने कामगाराविरोधी 4 कामगार संहिता तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली. सोमवारी CITU राष्ट्रीय परिषदेच्या स्मरणार्थ आदिलाबाद शहरातील असोसिएशन कार्यालयाच्या आवारामध्ये ध्वजारोहण करण्यात आले. कामगारांसाठी किमान वेतन लागू करावे अशी इच्छा त्यांनी व्यक्त केली. त्यांनी सरकारांना कामगारांच्या कल्याणासाठी काम करण्यास सांगितले. 31 डिसेंबर ते 4 जानेवारी दरम्यान विशाखापट्टणममध्ये होणाऱ्या रॅली यशस्वी करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. మహాసభలను జయప్రదం చేయండి. CITU 18వ అఖిల భారత మహాసభ పోరాడదాం. లేబర్ కోడ్లను రద్దు చేయాలి. హక్కుల సాధనకై పోరాడదాం. CITU జిందాబాద్. CITU दीपक अन्ना दीपक अन्ना अन्न अन्न ఒక్క నిమిషం అన్న వర్ధిల్లాలి. CITU జయప్రదం చేయండి. CITU అఖిల భారత జిందాబాద్. CITU జిందాబాద్. CITU వర్ధిల్లాక 4 లేబర్ కోడ్లను వెంటనే రద్దు చేయాలి. సెంటర్ ఆఫ్ ఇండియన్ ట్రేడ్ యూనియన్స్ CITU అఖిల భారత 18వ మహాసభలు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విశాఖపట్నం నగరంలో జరగబోతూ ఉన్నాయి. డిసెంబర్ 31వ తారీఖు నుంచి జనవరి 4వ తారీఖు వరకు ఈ మహాసభలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. దేశంలో కార్మిక వర్గం ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సమస్యలను చర్చించి భవిష్యత్తు పోరాటాలను రూపకల్పన చేయడం కోసం ఈ మహాసభలు వేదిక కానున్నాయి. ఈ కాలంలో బీజేపీ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చినటువంటి 4 లేబర్ కోడ్లు కార్మిక వ్యతిరేకమైనటువంటి కోడ్లుగా ఉన్నాయి, యజమానులకు అనుకూలంగా ఉన్నాయి. వాటిని రద్దు చేయడం కోసము దేశవ్యాప్తంగా ఐక్య పోరాటాలని రూపొందించడం కోసము కార్యాచరణ రూపొందించబడుతుంది. అలాగే CITUగా ఈ 3 సంవత్సరాల కాలంలో అనేక పోరాటాలు చేసి కార్మిక వర్గానికి హక్కుల్ని సాధించి పెట్టినటువంటి చరిత్ర CITUకు ఉన్నది. ఆ ఉద్యమాలను కూడా సమీక్షించుకొని భవిష్యత్తు పోరాటాలను రూపకల్పన చేసుకోవడం కోసం ఈ మహాసభలు వేదిక కానున్నాయి. CITU అఖిల భారత 18వ మహాసభలు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని విశాఖపట్నంలో డిసెంబర్ 30 నుండి జనవరి 4వ తారీఖు వరకు జరగబోతూ ఉన్నాయి. ఈ అఖిల భారత మహాసభల్లో భారతదేశంలోని కార్మిక వర్గం ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలపైన, కేంద్ర రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలు అవలంబిస్తున్న కార్మిక ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలపైన చర్చ జరుగుతుంది. ఈ సమస్యల పరిష్కారం కోసం, కార్మిక హక్కుల సాధన కోసం రాబోయే 3 సంవత్సరాల కాలంలో ఏ రకమైన ఆందోళన పోరాటాలను రూపొందించాలని ఈ మహాసభలో ప్రణాళిక వేయడం జరుగుతుంది. కార్మిక హక్కుల సాధనకై జరగనున్న పోరాటాలకు ఈ మహాసభలు వేదిక కానున్నాయి. ఈ మహాసభలను భారతదేశంలోని కార్మిక వర్గం ఎక్కువ సంఖ్యలో హాజరై జయప్రదం చేయాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. आदिलाबाद बाल केंद्र मुलांनी हैदराबादमध्ये सादरीकरण केले. तर चिक्कडपल्ली येथील त्याग रायगण सभेमध्ये आयोजित दक्षिण भारतीय नृत्य स्पर्धेत त्यांनी एकूण चॅम्पियनशिप ट्रॉफी जिंकली. त्यांनी कुचिपुडी, जनपद आणि पश्चिम श्रेणीमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केली. प्रेक्षकांनी तसेच परीक्षकांनी प्रसिद्ध चित्रपट नृत्य या दिग्दर्शक गणेश, कपिल आणि आता महेश मास्टर यांनी त्यांचे कौतुक केले. नृत्यामध्ये आपली प्रतिभा दाखवणाऱ्या जान्हवी, आलेख्या, हर्षिणी, वामिका, मोक्ष, साई, कीर्तिका, श्रीवर्धिनी, हर्षिणी आणि
श्रीनिधी यांना नृत्यदर्शिका या चॅम्पियनशिप ट्रॉफी प्रदान केली. विजेते म्हणून उदयास आलेल्या या मुलांना एप्रिलमध्ये मलेशियामध्ये होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय नृत्य स्पर्धेत भाग घ्यावा लागेल. तर यासाठी जिल्ह्यातील अनेक लोक त्यांचे अभिनंदन करत आहेत. माजी खासदार राज गौंड सेवा समितीचे प्रदेश अध्यक्ष सोयम बापूराव यांनी आदिलाबाद जिल्ह्यातील बोथ आमदारांवर नारळ फोडण्याशिवाय विकास काम करू शकत नसल्याबद्दल टीका केली. सोमवारी त्यांनी बोथ ग्रामपंचायतीच्या उमेदवार कुर्मे अन्नपूर्णा महेंद्र यांच्या स्मरणार्थ प्रचार केला, ज्यांना काँग्रेस पक्षाने पाठिंबा दिला होता. बोथ विधानसभा प्रभारी आडे गजेंदर यांच्यासह ते म्हणाले की BRS सरकारने गेल्या 10 वर्षांमध्ये लोकांसाठी काहीही केलेले नाही आणि जर गावाचा विकास करायचा असेल तर काँग्रेसने पाठिंबा दिलेल्या उमेदवाराला विजयी केले पाहिजे. आदिलाबादचे खासदार मतदारसंघात काहीही करू शकले नाही आणि विकासासाठी केंद्राकडून निधी आणण्यामध्ये पूर्णपणे अपयशी ठरल्याबद्दल त्यांनी टीका केली. ఖచ్చితంగా అభివృద్ధి చేసే మార్గం చేయాలని కూడా ఆలోచనతోటి ఉన్నాం కాబట్టి రాబోయే రోజుల్లో తప్పనిసరిగా ముఖ్యమంత్రి గారిని కూడా బోత్ పట్టణానికి రప్పిస్తామని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి గజేందర్ అన్న ఏదైతే వాగ్దానాలు చేసిండో ఆ వాగ్దానాల కోసం ఇద్దరం కలిసి తప్పనిసరిగా అభివృద్ధి చేస్తామని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మోసపూరిత మాటలు నమ్మి మీరు మోసపోకండి. ఇప్పటికే 10 సంవత్సరాల వరకు బీఆర్ఎస్ పార్టీ మోసం చేసింది. మళ్లీ ఇద్దరు కలిసి మళ్లీ బోత్ నియోజకవర్గాన్ని మోసం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కాబట్టి మీరు ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిని భారీ మెజార్టీతోటి గెలిపియండి, మీ గ్రామాన్ని అభివృద్ధి చేయండి. ఒకటి ఆలోచించండి మిత్రులారా. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचा जन्म एक गरीब शेतकरी कुटुंबातून झाला आणि ते स्वयंप्रयत्नातून पुढे आले. गरिबांचे पोट भरण्यासाठी त्यांनी अन्नदान कार्यक्रम हा चालू केला आणि तो आजही अभ्यासपणे सुरू आहे. अमेरिकेहून आदिलाबादला आल्यानंतर त्यांनी KSR फाउंडेशनची स्थापना केली आणि त्याद्वारे अनेक सेवा कार्यक्रम राबवले. शहरातील कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस प्रजासेवा भवनामध्ये अनेक लोक जेवण करून त्यांना आशीर्वाद देत आहे आणि त्यांनी केलेल्या कार्याचे कौतुकही करत आहे. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదలే నీకు పెద్దలే, ఆకలే తీర్చే
గుణములే ఆపదే అన్నా అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా నూరేళ్ళు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్నా అన్నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా అన్నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా చేతులే ఎత్తి పిలిచినై చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై మమ్ముగన్న మా పల్లెలు చేతులే ఎత్తి పిలిచినై చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై జెండల్ల దండువన్నా నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా అన్నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా निर्मल जिल्ह्याच्या मध्यभागी असलेल्या बंगाल प्लेट श्री महालक्ष्मी देवीच्या मंदिरात तिसरा वार्षिक दिन मोठ्या उत्सवात साजरा करण्यात आला। या निमित्ताने मंदिर समितीने सकाळी देवीच्या मूर्तीला पंचामृताने अभिषेक केला। गणपती पूजा, होमम, पुण्य, विशेष कुंकुम अर्चना आणि विशेष आरतीचा कार्यक्रम घेण्यात आला। नंतर भाविकांसाठी अन्नप्रसादाची व्यवस्था करण्यात आली। तर या दिनानिमित्त माजी मंत्री अलोला इंद्रकरण रेड्डी यांनी मंदिरात विशेष पूजा केली। मंचिराला जिल्ह्यातील हाजीपूर मंडळातील मुलकल्ला येथील गोदावरीच्या काठीजवळ देवीची मूर्ती बायपदम जिल्ह्यात या चर्चेचा विषय बनलेली आहे। तर या महिन्याच्या 10 तारखेला गोदावरी परिक्रमा प्रदक्षिणा यात्रेचा भाग म्हणून या मुलकल्लाजवळील गोदावरी नदीमध्ये पवित्र स्नान करण्यासाठी आलेले ही संत यांना एका खाजगी ठिकाणी थांबले। तर या परिसरामध्ये सकारात्मक ऊर्जाही आहे। देवीची मूर्ती जमिनीत एका खड्ड्यात सापडली आणि पूजा करावी असेही त्यांनी सुचवले। ती खाजगी जमीन असल्याने स्थानिकांनी जमीन मालकाला पटवून दिले आणि उत्खनन केले। संतांनी सांगितल्याप्रमाणे त्या ठिकाणी देवीची मूळ मूर्ती सापडली। हे कळताच जवळच्या गावातील लोक मोठ्या संख्येने तेथे आले। सिंहाच्या रूपातील मूर्ती बाहेर काढण्यात आली आणि स्थानिक पुजाऱ्यांनी विशेष पूजाही केली। त्या ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे की त्यांच्या गावाचे कल्याण होईल आणि ते याच ठिकाणी देवीचे मंदिर बांधतील। निर्मल जिल्हाधिकारी आणि अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानुसार सर्वांच्या सहकार्याने निर्मल मतदारसंघातील दुसऱ्या सार्वत्रिक ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका यशस्वी आणि शांततेत पार पडल्या असे लक्ष्मण चंदा एमपीडीओ राधा राठोड यांनी सांगितले। शिक्षण आणि वैद्यकीय कर्मचारी, पोलीस, महसूल, पंचायत सचिव आणि मंडळ परिषद कर्मचारी, प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यांच्या मदतीने निवडणुका सुरळीत पार पाडल्या असेही सांगण्यात आले। यावेळी सहकार्य करणाऱ्या सर्वांचे त्यांनी विशेष आभार मानले। సజావుగా పూర్తి చేసుకోవడం జరిగింది। ఇటీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఏదైతే
పూర్తి స్థాయి సహకరించిన మన వైద్య సిబ్బంది కావచ్చు, పోలీస్ శాఖ కావచ్చు, విద్యాశాఖ కావచ్చు, సమస్త పంచాయతీ కార్యదర్శులు అందరూ కూడా, రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్తో సహా అందరూ కూడా సహకరించి మరి మా ఎలక్షన్ని విజయవంతంగా చేసినందుకు మరి అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. लक्ष्मण चंदा मंडळाचे आरोग्य सहाय्यक शिवकृष्ण गौड म्हणाले की गर्भवती महिलांनी सरकारी रुग्णालयात बाळंतपण करावे. सोमवारी निर्मल जिल्ह्यातील लक्ष्मण चंदा मंडळाच्या पिचरा भाग गावामध्ये गर्भवती महिलांना सामान्य बाळंतपणाची जाणीव करून देण्यात आली. गर्भवती झाल्यापासून महिलांनी या सरकारी प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये उपचार घ्यावे. गर्भवती महिलांनी पौष्टिक अन्न खावे असेही म्हणाले. तर त्यांनी ही प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये 6 महिन्यापासून एकदा आणि नंतर 9 महिने दर 15 दिवसांनी एकदा चाचणी करून घ्यावी असे सांगण्यात आले. కార్లే ఇంకా 30 seconds. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. तेलंगणामध्ये थंडीची तीव्रता वाढली. आसिफाबाद संगारेड्डी जिल्ह्यामध्ये एकेकी तापमानाची नोंद. आदिलाबाद काँग्रेसमध्ये सामील ग्रामीण मंडळ नेते आणि कार्यकर्ते. बीआरएस आणि भाजपमधून सामील. बोधचे आमदार माजी खासदार म्हणतात की टेमकायला हरवल्याशिवाय विकास साध्य करता येत नाही. स्वयं बापूराव काँग्रेस समर्थी उमेदवाराच्या वतीने प्रचार करत आहेत. सतत चालणारे नित्य अन्नदान. कंदील श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक. आदिलाबाद रिम्समध्ये कर्करोगाचा उपचार. लांब अंतर जाणे आणि DMHO म्हणतात की गरज नाही. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.